बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले दादाजी के दिल तक तनशीन, विश्व कल्याणकारी, विश्व को सुख शांति देने वाले। विश्व कल्याणकारी किसको कहेंगे? जिनका एक ही संकल्प हो, हमें सारे विश्व को बदलना है, विश्व को परिवर्तन करना है। बाप का कार्य सो मेरा कार्य। ऐसे सेवाधारी, विश्व सेवाधारी बच्चों को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अब मेरी रोज की बात याद है ना? वाणी सुनने से पहले क्या करना है? दादाजी से कनेक्शन तोड़ना है। बेहद की कला में जाके कुछ समय के लिए, कुछ सेकंडों के लिए दादाजी से पावर लेनी है। जब दादाजी के सामने हम जाएंगे ना, तो हम सब कुछ भूल जाएंगे। अगर सच्ची में हम दादाजी के सामने चले गए तो ये जो 5 तत्वों से पार, जो 5 तत्व हैं, मृत्यु लोक के 5 तत्व, जहाँ तक 5 तत्व हैं उससे ऊपर जाएंगे तो जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल के अंदर भी चुंबक पावर है। तो जो बेहद की कला के जो परम धाम में पावर है दादाजी के पास, उस पावर तो कहना ही क्या, इतनी जबरदस्त पावर है। तो धीरे धीरे क्या है, पावर तो आएगी, मगर क्या है, हमें प्रैक्टिस हो जाएगी ना। प्रैक्टिस होते होते एक ना एक दिन सचमुच हम कनेक्शन जुड़ जाएगा और हमारे अंदर करंट आ जाएगा। जो बेहद की चुंबक की पावर, बेहद की जो चुंबक पावर है वो हमें खींच लेगी, मगर हमें रोज प्रैक्टिस करनी है, तब ये काम होगा। अगर दादाजी से प्यार है, दादाजी से निश्चय है, तो निश्चय है तो पावर जरूर मिलेगा। और रोज रोज प्रैक्टिस करेंगे तो एक ना एक दिन जरूर कनेक्ट हो जाएंगे, कनेक्शन जुड़ जाएगा। और उस वायुमंडल के अंदर ही चुंबकीय पावर है, बेहद की। जितना जितना ऊपर जाते जाओगे उतनी और ज़बरदस्त पावर आती जाएगी। तो अब 2-4 सेकंड के लिए हम दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं, आंखें बंद करके। सभी बच्चे और बेहद की माँ सब कनेक्शन जोड़ते हैं। परम शांति। अब हम वाणी सुनते हैं। समय प्रमाण परिवर्तन होना और सबके श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन होना। देखो इसमें क्या अच्छा महावाक्य है। समय प्रमाण परिवर्तन होना और सबके श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन होना। इसमें रात दिन का अंतर है। हम क्या करें, अभी अपने संकल्पों से परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो समय तो परिवर्तन तो होना ही है, मगर वो परिवर्तन में और आप जो अभी मेहनत कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, दादाजी से कनेक्शन जोड़ रहे हो। अगर दादाजी से कनेक्शन हम जोड़ते हैं, खुद मेहनत करते हैं, खुद पुरुषार्थ करते हैं और खुद संकल्प करते हैं, खुद संकल्प डालते हैं परिवर्तन के, तो उसमें और समय प्रमाण परिवर्तन होना, उसके अंदर रात दिन का अंतर है। जैसे आजकल की सवारी कार चलाते हैं, एक है सेल्फ स्टार्ट होना और दूसरा धक्के से स्टार्ट करना, तो दोनों में कितना अंतर है। समय के धक्के से परिवर्तन होना, समय परिवर्तन कराएगा, समय टीचर बनेगा,
तो उसमें और सेल्फ जो खुद अपनी मेहनत से, खुद अपने संकल्पों से परिवर्तन करते हैं, उस परिवर्तन में और इस परिवर्तन में रात दिन का अंतर है। समय के आधार पर परिवर्तन होना अर्थात सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा प्राप्ति का प्राप्त करना। आपको पता है ना कि समय के हिसाब से कौन परिवर्तन होंगे, और श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन, श्रेष्ठ संकल्प से बेहद के बच्चे परिवर्तन कर रहे हैं। और समय के हिसाब से परिवर्तन कौन होगा? जो समय के हिसाब से परिवर्तन होंगे तो उनको प्राप्ति भी इसी हिसाब से होगी। जैसे एक होते हैं समय के आधार पर परिवर्तन होना अर्थात सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा प्राप्ति का प्राप्त करना। जैसे एक होते हैं मालिक, दूसरे होते हैं थोड़े से शेयर्स लेने वाले। कहाँ मालिकपन, अधिकारीपन और कहाँ अंजलि लेने वाले। इसका कारण क्या हुआ? साइलेंस की शक्ति की अनुभूति नहीं है। साइलेंस की शक्ति की अनुभूति नहीं है। तो साइलेंस की शक्ति कहाँ पर है? साइलेंस की शक्ति 5 तत्वों से पार, जहां पर आवाज की दुनिया नहीं है, वहां साइलेंस की शक्ति है, वहां चुंबकीय पावर है। तो वहां से हमें कनेक्शन जोड़ना है, उस पावर को याद करना है, दादाजी को याद करना है। तो साइलेंस की शक्ति की अनुभूति नहीं है। जो अंजलि लेने वाले हैं उनको साइलेंस की शक्ति की अनुभूति नहीं है, जिसके द्वारा परखने और निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होने के कारण परिवर्तन तीव्र गति से होता है। क्या? जो परखने की शक्ति, क्या परखना है? सच्चा बाप, सच्चा सतगुरु, सच्चा टीचर और सच्चा ज्ञान और सच्चा अपने घर की अनुभूति। इसको क्या कहेंगे? साइलेंस की शक्ति की अनुभूति नहीं है, जिसके द्वारा परखने की और निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होने के कारण परिवर्तन तीव्र गति से होता है। समझा? साइलेंस की शक्ति कितनी महान है। साइलेंस की शक्ति बहुत महान है। साइलेंस की शक्ति का एक बार भी अनुभूति हो जाए तो एकदम शांत हो जाती है आत्मा के अंदर शांति आ जाती है। साइलेंस की शक्ति क्रोध अग्नि को शीतल कर देती है। कितनी महान है साइलेंस की शक्ति। साइलेंस की शक्ति क्रोध अग्नि को शीतल कर देती है। साइलेंस की शक्ति व्यर्थ संकल्पों की हलचल को समाप्त कर देती है। कितनी बड़ी साइलेंस की शक्ति है, मगर है कहाँ पर? 5 तत्वों से पार। साइलेंस की शक्ति ही कैसे भी पुराने संस्कार हों, ऐसे पुराने संस्कार समाप्त कर देती है। साइलेंस की शक्ति अनेक प्रकार के मानसिक रोग सहज ही समाप्त कर देती है। साइलेंस की शक्ति शांति के सागर भाव से अनेक आत्माओं का मिलन करा सकती है। साइलेंस की शक्ति अनेक जन्मों से भटकती हुई आत्मा को ठिकाने की अनुभूति करा सकती है। जो आत्माएं अनेक जन्मों से भटकी हुई है उनको ठिकाने की अनुभूति। तो ठिकाना कहाँ है? बेहद के बेहद की परम धाम में, दादाजी के सामने। तो साइलेंस की शक्ति भटकती हुई आत्मा को ठिकाने की अनुभूति करा सकती है। महान आत्मा धर्म आत्मा बना देती है। साइलेंस की शक्ति सेकंड में तीनों लोगों की सैर करा सकती है। समझा कितनी महान है साइलेंस की शक्ति। सेकंड में तीनों लोगों की सैर करा सकती है। समझा कितनी महान है साइलेंस की शक्ति। कम मेहनत, कम खर्चा, बालानिशीन करा सकती है। साइलेंस की शक्ति समय के खजाने में भी इकोनॉमी करा सकती है। समय की बचत।
करा सकती है। कम समय में ज़्यादा सफलता पा सकते हो। तो साइलेंस की शक्ति हाहाकार से जय जयकार करा सकती है। तो साइलेंस की शक्ति धारण करनी है। सभी बेहद के बच्चों को क्या करना है? साइलेंस की शक्ति को धारण करेंगे तो जय जयकार हो जाएगी। तो सबको साइलेंस की शक्ति धारण करनी है। मन का मौन नई रंगत लाएगा। मन को मौन करना है, मन को शांत करना है, मन को साइलेंस बनाना है। सभी को बेहद की चुंबकीय पावर लेनी है, बेहद की शक्ति लेनी है दादाजी से, और दादाजी से कनेक्शन जोड़ के रखेंगे तो ये पावर बड़ी आसानी से आपके पास आ जाएगी। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। బేహద్ పరం మహాశాంతి బేహద్ పిల్లలకి ఇస్తున్నటువంటి దివ్య సందేశము. సమయం యొక్క ఆధారం తోటి పరివర్తన అనేది అవ్వాలి. అనగా కేవలం కొంచెమే ఉన్నది సమయం లెక్కతోటి ఎలా సంకల్పాలతోటి ఎలా పరివర్తన అవుతుందో బేహద్ పిల్లలు పరివర్తన చేస్తున్నారు అనే విషయం గురించి మా దివ్య సందేశంలో చెప్పారు. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బేహద్ స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే పిల్లలకి దాదాజీ యొక్క హృదయ సింహాసనం మీద ఉండేటువంటి పిల్లలకి విశ్వ కళ్యాణకారి, విశ్వంనకు సుఖము శాంతి ఇచ్చేటువంటి పిల్లలకి ఎవరిని విశ్వ కళ్యాణకారి అంటారు అంటే ఎవరి యొక్క సంకల్పంతో విశ్వం మొత్తాన్ని మార్చగలరో వాళ్ళు విశ్వ కళ్యాణకారి, విశ్వ పరివర్తన చేసేవాళ్ళు. బాపు యొక్క కార్యక్రమమే నా కార్యక్రమంగా భావించేటువంటి సేవాదారి పిల్లలు, విశ్వ సేవాదారి పిల్లలకి విశ్వ సేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రేస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే రోజు నేను ఒక మాటను సదా జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటానో, మురళి వినటానికి ముందు ఈ సంకల్పం చేయండి. దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి బేహద్కే బేహద్ కళా పరంధామంలోకి వెళ్ళి కొద్ది సమయము, కొన్ని సెకండ్స్ బాపూజీ నుండి పవర్ని తీసుకోండి. ఎప్పుడైతే దాదాజీ ఎదురుగా మీరు వెళ్ళి సంకల్పం చేస్తారో మీరు అన్నిటినీ కూడా మర్చిపోతారు. సత్యమైనటువంటి మనస్తోటి దాదాజీ ఎదురుగా వెళ్ళి కూర్చోండి. ఇది పంచతత్వాల ప్రపంచం. పంచతత్వాల ప్రపంచం నుంచి దాటుకొని, మృత్యులోకం నుండి దాటుకొని బేహద్ కళల పరంధామంలోకి, పరం లైట్ ఉండేటువంటి వాయుమండలంలోకి వెళ్ళాలి. మృత్యులోకము పంచతత్వాల ప్రపంచము. ఎక్కడైతే పంచతత్వాల ప్రపంచం ఉంటుందో అక్కడ అమరలోకం అనేది లేదు. ఎక్కడైతే వాయుమండలం మొత్తం పరం లైట్ పరమతత్వం ఉంటుందో అది అయస్కాంతం లాంటి పవర్ కలిగి ఉంది. బేహద్కే బేహద్ కళా పరంధామంలోకి మీరు వెళ్తే అక్కడే మీకు ఆ పవర్ అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. దాదాజీ దగ్గర మాత్రమే ఉన్నది. ఈ పవర్ని మీరు తీసుకోండి. ఇది జబర్దస్త్ యొక్క పవరు. నెమ్మదిగా ఆ పవర్ని మీరు పొందండి. ప్రాక్టీస్ ఈ విధంగా మనం చేస్తూ ఉండాలి. ప్రాక్టీస్ చేయంగా ఒకరోజు తప్పకుండా మనకు కనెక్షన్ అనేది జోడించబడుతూ ఉంటుంది. మనము లోపల అప్పుడు కరెంటు అనేది వస్తూ ఉంటుంది. బేహద్దు అయస్కాంతం లాంటి పవర్ అది. బేహద్కే బేహద్దు అయస్కాంతం అందరినీ లాగుతూ ఉంటుంది. మనం రోజు ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయంగా మన పని పూర్తవుతుంది. దాదాజీ నుండి పవర్ వస్తుంది. ఎంతంత ప్రేమ ఉంటుందో దాదాజీ పైన అంతంత పవర్ అనేది వస్తుంది. ప్రేమయే శక్తి, ప్యార్ హీ పవర్ అంటారు. ఎంతంతగా దాదాజీ పైన నిశ్చయం ఉంటుందో ఆ నిశ్చయంతో పవర్ని పొందటం అనేది తేలికవుతుంది. పవర్ కూడా ప్రేమతోటే వస్తూ ఉంటుంది. రోజు ప్రాక్టీస్ అనేది చేయండి. ఏదో ఒక రోజు తప్పకుండా కరెంట్ అనేది, పవర్ అనేది మీ లోపలకు వస్తుంది. కనెక్షను జోడించండి. అన్నీ కూడా వాయుమండలం లోపల నుండి మీకు ఆ పవర్ అనేది వస్తుంది. ఇది బేహద్కే బేహద్ పవర్. ఎంతంతగా మీరు పైకి వెళ్తూ ఉంటారో అంతంతగా జబర్దస్త్ పవర్ వస్తూ ఉంటుంది. జబర్దస్త్ పవర్ రావటము అంటే
2-4 సెకండ్స్ అయినా సరే, 2-3 సెకండ్స్ అయినా సరే మీరు దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి కళ్ళు మూసుకొని కూర్చొని ఆయన పిల్లలుగా మరి బేహద్దు మా అందరం కలిసి కనెక్షన్ని జోడిద్దాం, తప్పకుండా పవర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది అంటున్నారు మా పరం శాంతి. మనం ఇప్పుడు అవ్యక్తవాణి విందాము అంటూ సమయ ప్రమాణంగా పరివర్తన అనేది కావాల్సిందే. సర్వశ్రేష్టమైన సంకల్పంతో పరివర్తన అవుతుంది. ఇది అనేటువంటి పాయింట్ అవ్యక్తవాణిలో ఉంది. అంటే ఎంత మంచి మహావాక్యమో చూడండి. సమయ ప్రమాణంగా పరివర్తన అంటే సర్వుల యొక్క శ్రేష్ఠ సంకల్పంతో పరివర్తన. దీనిలో రాత్రికి పగలుకున్నంత తేడా ఉంది. మనమేమి చేస్తూ ఉన్నాము? ఇప్పుడు సంకల్పంతో పరివర్తన చేయుటకు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. సమయం అయితే పరివర్తన అవ్వాల్సిందే. కానీ ఆ పరివర్తన మన యొక్క సంకల్పంతో సమయానికి ముందే అయితే మనం మాస్టర్ రచయితలం అవుతాం. సమయం అనుసారంగా అయితే అది సమయమే టీచర్ అవుతుంది, సమయమే రచయిత అవుతుంది. అందుకనే మన సంకల్పంతో విశ్వ పరివర్తన చేయుటకు పురుషార్థం చేస్తూ ఉన్నాం. దాదాజీతోటి కనెక్షను జోడించండి. దాదాజీతోటి కనెక్షన్ మనం ఎప్పుడైతే జోడిస్తూ ఉంటామో అనేది కష్టం అనేది ఉండదు. స్వయం పురుషార్థం చేస్తూ స్వయం సంకల్పంతో మనం పరివర్తన అనేది చేయగలుగుతూ ఉంటాం. అందుకనే స్వయం మీరు సంకల్పం చేయండి. దీనిలో సమయ ప్రమాణంగా పరివర్తన అవుతుంది. దీనిలో రాత్రికి పగలుకున్నంత తేడా ఉంది. ఏ విధంగా ఈ రోజుల్లో కారు నడిపిస్తూ ఉంటారనుకోండి, సెల్ఫ్ స్టార్టర్ అనేది ఉంటుంది. రెండోది తొయ్యటానికి స్టార్టర్ ఒకటి తయారవుతూ ఉంటుంది. రెండిటికి కూడా చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. సమయం మిమ్మల్ని నెట్టినట్లయితే మీరు పరివర్తన అయితే సమయమే గొప్పదవుతుంది. సమయ పరివర్తన చేయిస్తూ ఉన్నట్లు సమయం టీచర్ అవుతుంది. సమయానికంటే ముందు స్వయం మీ శ్రమతోటి శ్రేష్ఠ సంకల్పంతో స్వయం పురుషార్థం చేస్తూ ఉంటే తప్పకుండా పరివర్తన అనేది అవుతుంది. పరివర్తనలో ఆ పరివర్తనకి ఈ పరివర్తనకి రాత్రికి పగలుకున్నంత తేడా ఉంది. సమయం అనుసారంగా పరివర్తన అవటానికి మీ శ్రేష్ఠ సంకల్పంతో పరివర్తన చేయటం అవ్వటం అనేది చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది కదా. సమయం ఆధారంతో పరివర్తన అయితే దాని లెక్క అనుసారంగా ప్రాప్తి లభిస్తూ ఉంటుంది. కానీ మీరు మీ సమయానికంటే ముందే, లెక్క కంటే ముందే ఎవరు పరివర్తన చేస్తారు అనేటువంటిది కూడా చూస్తూ ఉంటారు భగవంతుడు. శ్రేష్ఠ సంకల్పంతో పరివర్తన, ఆ శ్రేష్ఠ సంకల్పము బేహద్దు పిల్లల యొక్క సంకల్పము, పరివర్తన సంకల్పము. సమయం యొక్క లెక్కతోటి పరివర్తన ఎవరు చేస్తారు అంటే సమయం యొక్క లెక్కాచారంగా తప్పకుండా పరివర్తన అయ్యేదే ఉంది. ఏ విధంగా సమయం యొక్క ఆధారంతో పరివర్తన అంటే ఆ లెక్కలు చూసినా కూడా కొద్దిగానే ఇప్పుడు సమయం ఉంది, ఆ సమయానికంటే కూడా ముందే చెయ్యాలి, అప్పుడే మీరు మాలిక్ అవుతారు. లేకపోతే మీరు సమయంతో పాటు పరివర్తన అయితే అది కూడా షేర్ చేసుకుంటుంది మీ భాగ్యంలో. మాలిక్గా అది ఎక్కడ మీరు మాలిక్ కావాలి కదా, లేకపోతే పార్ట్నర్షిప్ అవుతూ ఉంటారు. అధికారి ఆత్మలు కావాలి మీరు. కాబట్టి మీరు ఇంకొకళ్ళకి పార్ట్నర్షిప్ ఇవ్వద్దు, అంజలి దోసిలి ఇవి కూడా ఇవ్వద్దు. దీనికి కారణం ఏంటంటే మీరు బేహద్దు శక్తిశాలి ఆత్మలు, బేహద్దు పవర్ కలిగిన వాళ్ళు. ఈ యొక్క శక్తిని మీరు అనుభూతి పొందకపోతే మరి సమయము ఛాన్స్ తీసుకుంటూ ఉంటుంది. సైలెన్స్ యొక్క శక్తితోటి విశ్వ పరివర్తన అనేది చేయాలి. సైన్స్ యొక్క శక్తి పంచతత్వాలను దాటుకొని వెళ్ళాలి. ఎక్కడైతే ధ్వని ప్రపంచం ఉన్నదో అక్కడ సైలెన్స్ యొక్క శక్తి ఉండదు. ధ్వని లేని ప్రపంచం, ధ్వని ప్రపంచానికి అతీతంగా వెళ్తే సైలెన్స్ యొక్క శక్తి అనేది ఉంటుంది. అది అయస్కాంతం యొక్క పవర్ లాగా అందరినీ లాగుతూ ఉంటుంది. అక్కడ నుండి మనం పవర్ తీసుకోవాలి. అందుకనే మన యొక్క కనెక్షన్ ఎప్పుడు అక్కడ జోడించబడి ఉండాలి. ఆ పవర్ని జ్ఞాపం చేయండి, దాదాజీని జ్ఞాపం చేయండి, సైలెన్స్ యొక్క శక్తిని అనుభూతి పొందండి. మరి దాదాజీని జ్ఞాపం చేస్తే ఎందుకు శక్తి అనుభూతి కాదు? చూసుకోండి, ఒక్కసారి ఆలోచించండి. అంటే ఈ యొక్క పవర్ని ఎవరో మీ ద్వారా కొంచెం తీసుకుంటూ ఉన్నారు అని, అంటే సమయం తీసుకుంటుందేమో,
ఈ సైలెన్స్ యొక్క శక్తిని అందుకే మీరు అనుభవం చేసుకోలేకపోతున్నారు. అందుకని పరిశీలన శక్తి, నిర్ణయ యొక్క శక్తిని మీరు ఉపయోగించి ఇక్కడ పరివర్తన తీవ్రగతితోటి కావాలి అనే ఒక దృఢ సంకల్పం అనేది చేయండి. పరిశీలన శక్తి ఏదైతే ఉందో దాన్ని సత్యమైన బాపు, సద్గురు, సత్యమైనటువంటి టీచరు, సత్యమైనటువంటి జ్ఞానము, సత్యమైన పరమ సత్యమైనటువంటి ఇంటిని అనుభవం చేయించక ఏం చేస్తుంది? దేని ద్వారా దేన్నైతే మీరు పరిశీలన చేస్తూ ఉంటారో అప్పుడు దాని అనుసారంగా మీరు నిర్ణయించుకోగలుగుతారు. అప్పుడు నిర్ణయ శక్తి కూడా మీకు లభిస్తుంది. ఈ కారణం వల్ల పరివర్తన తీవ్రగతితోటి అవుతుంది. అర్థమైంది కదా? సైలెన్స్ యొక్క శక్తి చాలా గొప్పది. సైలెన్స్ యొక్క శక్తి చాలా మహత్తరమైనది. సైలెన్స్ యొక్క శక్తి ఒకసారి మీరు అనుభవం చేసుకుంటే ఏకదం శాంతిగా అయిపోతారు. ఆత్మ లోపల శాంతి శక్తి వచ్చేసింది అంటే పూర్తిగా సైలెన్స్లోకి వెళ్ళిపోతారు. ఇంకా క్రోధాగ్ని శీతలమైపోతూ ఉంటుంది. ఇది ఎంత గొప్పదో ఆలోచించండి. సైలెన్స్ యొక్క శక్తి, సైలెన్స్ యొక్క పవరు, క్రోధం యొక్క అగ్ని శీతలత అనేది ఇస్తూ ఉంది. సైలెన్స్ యొక్క శక్తి దృఢ సంకల్పంతో కూడా మీ లోపల ఉన్నటువంటి హల్చల్ని సమాప్తం చేసుకోవచ్చు. ఎంత గొప్ప సైలెన్స్ శక్తో, కానీ ఎక్కడ వరకు అంటే ఎలా పొందుతారు అంటే పంచతత్వాలకు అతీతంగా అయితే సైలెన్స్ యొక్క శక్తిని పొందగలుగుతారు. పాత సంస్కారాల్ని సమాప్తం చేసుకోగలుగుతారు. పాత సంస్కారాలు సమాప్తమైతే సైలెన్స్ శక్తి అనేక రకాలుగా మానసిక రోగాలను కూడా తేలిగ్గా సమాప్తం చేస్తుంది. సైలెన్స్ యొక్క శక్తి యొక్క ఆధారంతో అనేక ఆత్మలకు మీరు మార్గదర్శకులు కాగలుగుతారు, ప్రాప్తిని ఇవ్వగలుగుతూ ఉంటారు. సైలెన్స్ యొక్క శక్తి అనేక జన్మలుగా భ్రమిస్తున్నటువంటి ఆత్మలకు గమ్యాన్ని అనుభవం చేయిస్తూ ఉంటుంది. ఏ ఆత్మలైతే అనేక జన్మల నుండి భ్రమిస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళకు గమ్యం యొక్క అనుభూతి అవుతుంది, లక్ష్యం లభిస్తుంది. బేహద్కే బేహద్ పరంధామంలో దాదాజీ ఎదురుగా సైలెన్స్ యొక్క శక్తితోటి మీరు కూర్చుంటే భ్రమించే ఆత్మలకు కూడా మీ ద్వారా వారికి శక్తి అనేది అనుభవం అవుతుంది. మీరు చేయించగలుగుతారు. మీ గమ్యం ఇది, మీరు చేరుకోవాల్సిన స్థానం ఇది అని వాళ్లకు మీరు చెప్పగలుగుతారు. అందుకనే మహానాత్మలు ధర్మాత్మలుగా తయారు కాగలుగుతూ ఉంటారు. సైలెన్స్ యొక్క శక్తి సెకండ్లో 3 లోకాలకు విహారం చేయగలుగుతూ ఉంటుంది. అర్థమైంది కదా? ఇది ఎంత గొప్పది! సైలెన్స్ యొక్క శక్తి సెకండ్లో 3 లోకాల యొక్క విహారం చేయటము అంటే సామాన్యం కాదు కదా. అర్థమైందా? ఎంత గొప్ప సైలెన్స్ యొక్క శక్తో. కానీ సైలెన్స్ యొక్క శక్తి తక్కువైతే కష్టపడాల్సి వస్తుంది. అదే గనక మీరు సైలెన్స్ శక్తిలో ఉంటే తక్కువ శ్రమ, తక్కువ ఖర్చు, ఎక్కువ ప్రాప్తి మీరు పొందగలుగుతారు. సైలెన్స్ యొక్క శక్తి సమయం యొక్క ఖజానాని, సంకల్పం యొక్క ఖజానాని పొదుపు చేయిస్తూ ఉంటుంది. సమయము మీకు పొదుపు అవుతూ ఉంటుంది. సమయం చాలా తక్కువ సమయంలోనే ఎక్కువ సఫలతను పొందగలుగుతారు. సైలెన్స్ యొక్క శక్తి ఆహాకారాల నుండి జయకారాలు చేయిస్తూ ఉంటుంది. ఈ సైలెన్స్ యొక్క శక్తిని ధారణ చేయండి. బేహద్దు పిల్లలందరూ ఇప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థమైంది కదా అంటున్నారు. సైలెన్స్ యొక్క శక్తిని ధారణ చేయండి. జయకారాలు జరిగే విధంగా సంకల్పం చేయండి. అందరూ సైలెన్స్ యొక్క శక్తిని ధారణ చేస్తూ ఉంటే మానసిక మౌనంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. మన్కా మౌన్ నయి రంగత్ లాయేగా. మానసిక మౌనము కొత్త రంగును తీసుకొస్తుంది. మౌనంగా ఉండాలి. మనసు శాంతంగా ఉంటే, మనసు సైలెన్స్గా అయిపోతూ ఉంటే అప్పుడు మీరు మానసిక మౌనాన్ని ధారణ చేయగలుగుతారు. బేహద్దు పిల్లలకి అయస్కాంతం పవర్ లాగా ఇది పనిచేస్తూ ఉంటుంది. బేహద్దు శక్తిని మీరు తీసుకోండి. దాదాజీ నుండి దాదాజీతోటి కనెక్షన్ని జోడించండి. పవర్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. తేలిగ్గా మీరు దాటుకొని వెళ్ళగలుగుతారు. అచ్చా, పరం శాంతి. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే. మా చెప్పిన దివ్య సందేశాన్ని జ్ఞాపకం చెయ్యండి.